ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वान्देकं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथां विदान्तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगगण ललिता श्रीविशाखां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति सिद्धान्त सारस्वती नामिने क्षमानुदेवी दैतायिपाते संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमात्य श्रीरूपानुग भक्तिता श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुगताप्त सिद्धान्त दंतहारिणे नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौरायते गौराविर्भाव भूमि श्री सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संघर्षणाकालोषाय गर्भोषाय प्योतिषाय शेषशेषांशिकलासि नित्यानन्दरा मातृ शरणमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तागमामि भक्तशक्तिकं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। चेदां सुरदा भंगो मम मंद मदिर्गति सर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पतरु सनत्नासुपासनस्तु श्रीमद् राधा सीता गोविंद देवो शेषांशे विस्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवदरसिदः कर्षंवेनो स्वनयनितेश गोपीनाथ श्रीस्तुनः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம். இன்றைய பாகவத சத்சங்க வகுப்புல வந்து கலந்துருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய 2ஆம் ஸ்கந்தம் 7வது அத்தியாயம். ஓரொரு அவதாரங்களும் அந்த அவதாரப்படி குறிப்பிட்ட நோக்கம். கடந்த சில தினங்களாவே இந்த அத்தியாயத்துல பகவானுடைய பல்வேறு அவதாரங்கள், அந்த அவதாரங்கள் தோன்றிய இடம், காலம், சூழ்நிலை, எதுக்காக அந்த அவதாரம் பகவான் எடுத்தாரு, அந்த அவதாரம் மூலமா அவர் செய்த லீலைகள் என்ன, அந்த அவதாரத்தின் மூலமா நாம் கற்றுக்கொள்வது என்ன, அழகான ஒரு அத்தியாயம். 36 ஸ்லோகம். காலேன மேலிதத்யாமபுருஸ்ய லுணாம் ஸ்தோராயுகம் நிகமோ பததூரபாரஹ ஆவிர்கிதஸ்து அனுயுகம் சஹி சத்யவத்யாம் வேதத்ருமம் விதபசோ விபஜிஷ்யதி ஸ்ம. சத்யவதியின் மகனாக பகவான் வியாசதேவராக அவதரிப்பார். தாம் தொகுத்த வேத இலக்கியங்கள் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்களுக்கும் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களுமான மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று அவர் கருதுவார். தாம் தொகுத்த வேத இலக்கியங்கள் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்களும் புத்தியில் தாழ்ந்தவர்களுக்குமான மனிதர்களுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று அவர் கருதுவார். இதனால்
தனிப்பட்ட யுகத்தின் சூழ்நிலைக்கேற்ப வேத அறிவெனும் மரத்தை அவர் வெவ்வேறு கிளைகளாக பிரிப்பார். அகைன் திரும்பி இங்க பார்க்கலாம் ஸ்ரீமத் பாகவதோடைய தனித்தன்மை. ஒப்பற்ற ஒரு ஈடு இணையற்ற ஒரு உன்னதமான சாஸ்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவத். பின்னாடி வியாசதேவர் அவதரிக்க போறாருன்னு பிரம்மா நாரதத்தை சொல்லிட்டு நீ கொஞ்ச காலத்துல பகவான் வியாசதேவரை அவதாரம் பண்ணுவார். அப்படி அவர் பகவான் வியாசதேவரை அவதாரம் பண்றாரு. அவர் எதுக்காக வியாசதேவரா அவதாரம் பண்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் வேதங்களை தொகுப்பதற்காக. அப்ப வியாசருக்கு முன்னாடி வேதங்கள் இருந்தது, வேதங்கள் இல்லாம இல்ல. வியாசர் என்ன பண்ணாரு அப்போ? எழுத்து வடிவில கொடுத்தார். ஃபர்ஸ்ட் வேதங்கள் வந்து ஸ்ருதி. ஸ்ருதி அப்படின்னா செவி வழியா கேட்குது. வேத மந்திரங்களை செவி வழியா கேட்ட மாத்திரத்துல ஆன்மீக குருட்டு இருந்து ஒரு சீடனானவர் வேதங்களை கேட்ட மாத்திரத்துல உடனே திரும்பி சொல்லும் அளவுக்கு தகுதி உள்ளவங்களா. வேதங்கள் ஸ்ருதி, அந்த ஸ்ருதிய கிரகிச்சுக்கிட்டா உடனே யார் வந்து வேத மந்திரத்தை உடனே கிரகிச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஸ்ருதிதாரா. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சைத்தன்ய மாப்பு சொல்லுவார், கேசவ காஷ்மீரின் ஒரு திக்விஜய் பண்டிட். கேசவ காஷ்மீரி வந்து பயங்கரமான ஒரு பெரும் பண்டிதர். அவர் பேச ஆரம்பிச்சா அவர் நாக்குல சரஸ்வதி இருந்து பேசதான் சொல்லுவார். கேசவ காஷ்மீரி பேசினா அவர் நாக்குல சரஸ்வதி இருந்து பேசுவாங்க. அவ்வளவு அருவி மாதிரி, மடை திறந்த வெள்ளம் மாதிரி. மழைக்காலத்துல வந்து காட்டாற்று வெள்ளம் கரையை உடைச்சுக்கிட்டு வர்ற மாதிரி அவர் வாயில இருந்து சரளமா ஸ்லோகங்கள் வரும். அதனாலேயே கேசவ காஷ்மீர்னு எல்லாம் பயந்து நடுங்குவாங்க. ஏன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் கர்வம் கூட இருந்தது. நான் பெரும் திக்விஜய் பண்டிட், திக்விஜயம் பண்ணுவாங்க. அந்த காலத்துல பிராமணர்கள்லாம் திக்விஜயம் பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு காலத்துல பிராமணர்கள்லாம் திக்விஜயம் போவாங்க. திக்விஜயம்னா பல நாடுகளுக்கு போவாங்க, பல ஊர்களுக்கு போவாங்க. போய் அங்க இருக்கிற பிராமணர்களோடு தர்க்கம் செய்வாங்க. தர்க்கம் பண்ணி இவங்க ஜெயிச்சு, அப்படி ஜெயிச்சு கேசவ காஷ்மீரி பெரும் பண்டிதர்கள். பல நாடுகள்ல பல ஊர்கள்ல போய் பல பிராமணர்கள் பண்டிதர்கள். பிராமணர்கள்ல நிறைய கேட்டகரி இருக்காங்க. மிஸ்ரர்கள், அப்புறம் பண்டிதர்கள், அப்புறம் பட்டாச்சாரியர்கள், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி. சதுர்வேதி பிராமணா 4 வேதத்தையும் அலசி ஆரஞ்சது சதுர்வேதி. திரிவேதி 3 வேதம் கற்ற பிராமணர். துவேதி 2 வேதம் கற்ற பிராமணர். ஏகவேதி ஒரே வேதம் கற்ற பிராமணர். விப்ரன்னா பண்டிதர். வேத விற்பன்னர்கள். எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி, விதவிதமான வகை இருக்காங்க பிராமணர். மிராசர்கள், பட்டாச்சாரியர்கள், பண்டிதர்கள், விப்ரர்கள், புரோகிதர்கள். யாகம் செய்யற பிராமணர் புரோகிதர்கள். அப்படி போய் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க, சவால் விடுவாங்க. அப்படி ஜெயிச்சா வந்து ஜெயிக்க உங்களுக்கு புகழ் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. புகழ் அதிகமாக அந்த புகழ் போதைக்கு தலைக்கு ஏறி ஏதமாத மதப்புமான் அப்படி மதம் பிடிச்சிடும். ஜென்ம ஐஸ்வர்ய சுதஸ்ரீபி ஏதமாத மதப்புமான். உயர்ந்து உள்ள பிறப்பு, வேத கல்வி படிச்சிருக்கிறது, அழகு, செல்வம், இதெல்லாம் இருந்தா அவங்க கையில பிடிக்க முடியாது. கேசவ காஷ்மீரி வெரி டேலண்ட். அவருடைய இஷ்ட தேவதை சரஸ்வதி. கேசவ காஷ்மீரி பேசுறாருன்னா நாக்குல சரஸ்வதி உட்காந்து. அதனால அது கொஞ்சம் கர்வம். நான் வந்து சரஸ்வதியோட கடாட்சம் பெற்றவன். என்னை தோல்பிக்க இந்த பூமியிலே யாரும் கிடையாது. என்னை தோல்பிக்கிறதுக்கு பூமியிலே யாரும் கிடையாது அப்படின்னு மதம் கொண்டு, மமதை கொண்டு, ஆணவம் கொண்டு, கர்வம் கொண்டு
அப்படி ஜெய ஜெகநாத் சுவாமி அவர் அப்படியே பல திக்குகளை பிரயாணம் செய்யறார். ஒரு காலத்துல நவதீப் தாம் நவதீப் தாம் வந்து பல்வேறு வேத விற்பனர்களுக்கும் பண்டிதர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் புகலிடமா திகழ்ந்தது. பல ஊர்கள்ல இருந்து பல நாடுகள்ல இருந்து நவதீபத்துல வேதம் படிக்க வருவாங்க. தென்னிந்தியாவில கூட ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி வேதம் படிக்கிற வேத பாடசாலை தலை சிறந்து விளங்கி. காசி, பனாரஸ், காசி மாநகர் ஒரு காலத்துல வேதம் படிக்கிறதுக்கு தலைநகரமா இருக்கு பனாரஸ். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம். அதுக்கு முன்னாடி காலத்துல காசியில வந்து வேத விற்பனர். சோ நவதீபத்தோட மகிமையை தெரிஞ்சுட்டு கேசவ காஷ்மீரி, நான் வந்து பல ஊர்கள்ல போய் எல்லாரும் ஜெயிச்சுட்டேன். நவதீபத்தில் இருக்கிற பிராமணர் ஜெயிச்சா என்னுடைய புகழ் வந்து 8 திக்கு பரவி, 8 திக்கு முரசு கொட்டுவேன் புகழ் அப்படின்னு கேசவ காஷ்மீரி ஒரு பெரும் ஊர்வலத்தோட ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள், குதிரைங்க, யானைங்க, பல்லக்கு இதெல்லாம் பவனி வர்றாரு. அவரு பல்லக்குல அமர்ந்து வர்றாரு. பிராமணர்கள் வேத பாராயணம் செய்யறாங்க. பெரிய 2 துந்துபி முழங்கும், துந்துபி மத்தவெல்லாம் முழங்க கேசவ காஷ்மீரி நவதீப் வர. கேசவ காஷ்மீரால எல்லாம் நடுக்கிறாங்க நவதீப்ல. அதுக்கு ஸ்ருதிதாராங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு கதை சொல்லி சைதன்ய மகாபிரபு ஸ்ருதிதாரா. சரி, என்னாச்சு? இந்த மாதிரி நவதீபத்துக்கு கேசவ காஷ்மீரி வராருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அங்க இருக்கிற பிராமணர்கள்லாம் நடுக்கிறாங்க. யார் அவர் கூட தர்க்கம் பண்ணுவா? அவர் பேசினா நாக்குல இருந்து சரஸ்வதி பேசுவா. அவரை ஜெயிக்கலாம் முடியாது. போச்சு, அவ்வளவுதான். நவதீபத்துக்கு இனி அவமானம். நவதீபத்துக்கு தாங்க முடியாத அவமானம் ஏற்பட போகுது. கேசவ காஷ்மீரி நம்மளும் ஜெயிக்க போறாரு. சரி, இது எப்படி எதிர்கொள்றது? எல்லாரும் மீட்டிங் போடுறாங்க. பிராமணர்கள்லாம் சேர்ந்து, பண்டிதர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங். என்ன பண்ணலாம்? நம்மள யாராவது தோத்து போயிட்டா பெருத்த அவமானம். பேசாம நிமாயை கூப்பிட்டுலாம். நிமாய் வந்து அப்ப சின்ன பையன், ஒரு 14-15 வயசு. ஆனா நிமாய் பண்டிட், சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் இலக்கியத்துல தேர்ச்சி பெற்றவர். அதனால நிமாய் அனுப்பிச்சிடலாம். தோத்து போயிட்டா என்ன பெரிய கேசவ காஷ்மீரி எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு சின்ன பையன் தர்க்கம் பண்ணி தோத்து போனார். ஜெயிச்சுட்டா பாருங்க, எங்க ஊர்ல ஒரு சின்ன பையனை கூட அவரால் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு மார்பு தட்டிக்கலாம் அப்படின்னு பிராமணர்கள்லாம் முடிவு பண்ணி நிமாய் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நிமாய் பண்ணிட்டு தான் போய் கேசவ காஷ்மீரி தர்க்கம் பண்ணணும். தென் கேசவ காஷ்மீரி, ஹரே கிருஷ்ணா, கேசவ காஷ்மீரி நவதீப் வந்துட்டாரு. அப்படியே ஒரு நாள் சாயந்தரம் அன்னைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டு அப்படியே சாயந்தரம் கங்கை கரையில அப்படியே காத்து வாங்கிட்டு போறேன். கங்கை கரையில அப்படியே தன் சீடர்களோடு நடந்து போறேன். அப்படி பார்க்கும்போது கங்கை கரையில சூரியனை போல ஒரு பிரகாசம். உதய சூரியன், ஓட்டு சின்ன நினைச்சுக்காது. உதய சூரியன்னா காலையில உதிக்கிற சூரியன். அப்படி பொன் நிறத்துல இருக்கு. தங்கத்தை உருக்கி காய்ச்சி ஊத்துற நிறம். அப்படி ஒரு பொன் நிறத்துல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு. கைகள்லாம் முழங்கால் வரை நீண்டு. ஆஜானு லம்புத புஜோ கனகாவதாரோ விஸ்வம்பரோ திஜம்பரோ சைதன்ய மகாபிரபு ஆஜானு பாகன், ஆஜானு லம்புதம். பறந்து விரிந்த தோள்கள், முழங்கால் வரை நீண்ட கரங்கள், மஞ்சள் நிற பீதாம்பர ஆடை ஊட்டியிருக்காரு. அப்படியே சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறார். இந்த கங்கை கரையில ஒரு பெரிய மரத்துக்கு அடியில உட்காந்து அவரை சுத்தி ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள். கேசவ காஷ்மீரி பார்க்கிறாரு, யார் இந்த பையன் இப்படி அழகா இருக்காரு. கேசவ காஷ்மீரியை பார்த்த உடனே மகாபிரபு எழுந்து வர. நிமாய் அப்போ வந்து ஒரு நிமாய் பண்டிட், அவர் ஒரு குறும்புத்தனமா லீலை பண்ணார். நிமாய் சைதன்மா லீலை வந்து நிமாய், நிமாய் பண்டிட், கௌரசுந்தர், அப்புறம் சைத்தன்ய 4 கேட்டகரி. சைதன்ய லீலைகளை 4ஆ டிவைட் பண்ணலாம். நிமாய் தான் குழந்தை, குழந்தை லீலை. குழந்தை பருவத்துல எப்படி கிருஷ்ணா வந்து குழந்தை பருவத்துல லீலை பண்ணாரோ யமுனா நதிக்கரையில, அதே மாதிரி நிமாய் வந்து கங்கை கரையில லீலை பண்ணார். பொழுது 24 மணி நேரத்துல 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் கங்கையில தான் விளையாட்டு. குருகுலத்துக்கு அமிச்சா கட்டடிச்சுட்டு கங்கைக்கு போயிடும். மகாபிரபு அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி
என் நண்பர்களோடு கங்கையில விளையாடிட்டு நிமாய். இந்த நிமாய் பண்டிட் அவரு சாஸ்திரத்துல எக்ஸ்பர்ட். எல்லா அறிவுக்கும் அவர் தான் ஆதாரம். வேதேச சர்வே ரகமேக வேத்தியோ வேதாந்த கிருத் வேத வினேகச்சா. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய கிருஷ்ணா, வேதங்களை முற்றிலும் அறிந்ததும் கிருஷ்ணா, வேதங்களை தொகுத்ததும் கிருஷ்ணா. அந்த நிமாய் பண்டிட். தென் அதுக்கப்புறம் சங்கீத் லீலையில வந்து கௌரசுந்தர், கௌரங்கர், சங்கீத் லீலா. தென் அதுக்கப்புறம் சன்னியாசம் சைதன்யம். அவருடைய சன்னியாசத்துக்கு நாம சைதன்யம், சைதன்ய மகாபிரபு. மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பிரபுக்களுக்கெல்லாம் பிரபு. மாஸ்டர் ஆஃப் த மாஸ்டர். எல்லா மாஸ்டருக்கும் ஒரு மாஸ்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு அன்மியூட் ஆயிட்டே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரு கேஷவ் காஷ்மீரி பார்த்துட்டு எழுந்து வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. சாஷ்டாங்கமா ஒரு தண்டம் தரையில விழுற மாதிரி. கேஷவ் காஷ்மீர் வந்து அப்படி பார்த்து இந்த பையனை தோளோட தூக்குனாரு. யாரப்பா நீ? யாரு நீங்க? அடியேன் தான் நிமாய் பண்டிதர். ஓ, நீங்க தான் அந்த நிமாய் பண்டிதரா? நான் உங்களை பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீங்க கேள்விப்படுறவங்களுக்குலாம் அடியேன் ஒண்ணும் செஞ்சிடல. நான் ஏதோ கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு சமஸ்கிருத வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கேன். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணுமே பெரிய எல்லாம் ஆளெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. சைதன்ய மாபு அப்படி பணிவா பேசுறாரு. அப்புறம் சைதன்ய மாபு சொல்றாரு, உங்களை சந்திச்சது நான் செஞ்ச பாக்கியம். நீங்க எவ்வளவு பெரிய பண்டிதர். தி கிரேட் கேஷவ் காஷ்மீரி. தி கிரேட் காஷ்மீர். நீங்க பெரிய கேஷவ் காஷ்மீரி திக்விஜய் பண்டிட். நீங்க பல ஊர்கள்ல போய் பல மன்னர்களை ஜெயிச்சு வந்திருக்கீங்க. உங்களை தரிசனம் பண்ணி நான் செஞ்ச பாக்கியம். கேஷவ் காஷ்மீர் ஓ நிமா இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி. ஏன்னா நாளைக்கு என் கூட தான் தர்க்கம். இந்த பையனுக்கு நான் யாரும் தெரியும். சரி, இப்ப நீங்க வந்து உங்களை பார்த்து நாங்க பண்ண பாக்கியம். நீங்க என் முன்னாடி இருக்கீங்க, எங்க முன்னாடி இருக்கீங்க. உங்க புலமையை நாங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். இதோ கங்கா தேவி இருக்காங்க, ஒரு பாட்டு பாடுங்களேன். கங்கையை குறிச்சு பாட்டு பாடுங்க. ஒரு பாட்டு தான் கேட்டேன். அவர் அப்படி ஆரம்பிச்சா அப்படி அருவி மாதிரி ஸ்லோகம். சட 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 சடன்னு அப்படி ஸ்லோகத்தை அடிக்கி தள்ளிட்டாரு. கங்கையை புகழ்ந்து பாடுற கேஷவ காஷ்மீரி நூற்றுக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள்ல கங்கையை புகழ்ந்து பாடுற. மகாபிரபு கேட்டுட்டே இருக்காரு. இந்த பாட்டு போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமாங்கிற மாதிரி அவர் பாடிட்டே. மகாபிரபு கேஷவ காஷ்மீரி பாடி முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் அவர் பாராட்டி புகழ்றார். கேஷவ காஷ்மீரிய கங்கையை குறித்து பாட்டு பாடுவாங்க பிரபு, அப்ப சொன்னீங்க. இங்க நல்லா கவனமா கேட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, நீங்க நல்லா கேட்டிருக்கீங்க. கங்கையை குறிச்சு புகழ்ந்தது மகாபிரபு வந்து கேஷவ காஷ்மீரிய புகழ்றார். கேஷவ காஷ்மீரிய மகாபிரபு புகழ்ந்து தள்ளுறார். உங்களை மாதிரி யாரும் சொல்ல முடியும்? இவ்வளவு அழகா குறுகிய நேரத்துல, வித்தின் ஷார்ட் பீரியட்ல, இந்த குறுகிய நேரத்துல இவ்வளவு அழகா கங்கையை பத்தி நூற்றுக்கணக்கான பாட்டு பாடிட்டீங்களே. யூ ஆர் கிரேட், சோ கிரேட். உண்மையாலுமே உங்க நாக்குல சரஸ்வதி இருக்காங்க. இப்படி இல்லாட்டி இப்படி எல்லாம் பாட முடியாது. கேஷவ காஷ்மீருக்கு அப்படியே பாத்தீங்களா? மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு? அதுல சில இடத்துல பிழைகள் இருக்கு, அதை சுட்டி காட்டுறேன். பவானி பர்த்தா. பவானினாலே சிவபெருமானுடைய மனைவி தான் அர்த்தம். பர்த்தா ஏன் திரும்ப சொல்லணும்? அப்ப அது தேவையில்லையே. பவானின்னு சொன்னாலே சிவபெருமானுடைய மனைவி. அதுல நீங்க எது பவானி பர்த்தான் ஏன் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு ஒரு பிள்ளை எடுத்து சொன்னார். கேஷவ காஷ்மீரி அப்படியே கண்ணு மொழி மூக்கெல்லாம் குளிச்சு போய் ஆச்சரியம். இந்த பையன் முதல்ல என் பாட்டுல பிள்ளையா? அது எப்படி என் பாட்டுல பிள்ளை இருக்கும்? சுட்டி காண்கிறார். இந்த பசங்க எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. மகாபுடைய மாணவ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். மகாபு சொன்னோம் சிரிக்கப்படாது. ஃபர்ஸ்ட் கேஷவ காஷ்மீரி பாடும்போது இந்த பசங்க எல்லாம் ஆண் வாயை திறந்து பார்த்தேன். இப்படியெல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்ல முடியுமா? அதுக்கப்புறம் மகாபிரபு தப்பு சுட்டி காமிச்ச உடனே கேஷவ காஷ்மீருக்கு போச்சு. இதையுமே ரெண்டா வெடிச்சு போச்சு. ஆச்சரியமா இருக்கு. மகாபிரபு சொன்னாரு, இந்த மாதிரி ஒரு பிழை இருக்கு, இந்த மாதிரி அங்கங்க சில பிழைகள்லாம் இருக்கு, என்னால காமிக்க முடியும். இது எப்படி? அது கேஷவ காஷ்மீரி கேட்கிறாரு, நான் இவ்வளவு வேகமா ஸ்லோகம் சொன்னேன், எப்படி என் பாட்டுல பிழை கண்டுபிடிக்க முடியும்?
அப்ப மகாபுரு சொன்னாரு, நீங்க ரொம்ப வேகமா ஸ்லோவா சொல்லுவீங்க, நான் ரொம்ப வேகமா கிரகிச்சுக்குவேன். சோ மகாபுரு ஸ்ருதிதாரா ஸ்ருதிதாரான்னா அப்படி டக்குன்னு பிடிச்சுக்கிறது. டக்குன்னு கேசவ காஷ்மீரி போச்சு, மனசு ரெண்டா உடஞ்சு போச்சு. ஒரே குழப்பமா இருக்கு, என்ன நடக்குது? என் சரஸ்வதி என்ன கையை விட்டாங்களா? இந்த சின்ன பையன் போய் என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, ஒரே அவமானமா போச்சு. மகாபுரு சொன்னாரு, ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, நாளைக்கு காலையில் பார்க்கலாம். அது அந்த அவரு அறை ரூம்ல வந்துட்டு அவருக்கு தூக்கமே வரல, சாப்பிடல, தூங்கல, அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. என்ன இது, ஒரு சின்ன பையன் நான் அவமானப்பட்டு போயிட்டேனே, நான் தோத்து போயிட்டேனே அப்படின்னு சரஸ்வதி முன்னாடி போய் அலற. சரஸ்வதி விக்கிரகத்திட்ட போய், ஏ ஜெகன்மாதா, ஓ சரஸ்வதி, என்னை ஏன் கை விட்டீங்க? இவ்வளவு நாள் என்ன நீங்க வந்து என்னுடைய நாக்குல இருந்து நீங்க என்ன வந்து கைட் பண்ணீங்க, வழி நடத்துனீங்க, ஏன் என்ன கை விட்டீங்க? அது ஒரு சின்ன பையன்ட்ட போய் என்ன தோற்க வச்சுட்டீங்களே, இதுதான் நீங்க எனக்கு பண்ற கருணையா? இதுதான் நீங்க எனக்கு செஞ்ச கொடுத்த பரிசா? அப்படின்னு அழுறேன். அழுது அழுது அப்படியே மயங்கி போயிட்டேன். சாப்பிடவே இல்லை, தரையில படுத்திருக்கேன். அப்போ சரஸ்வதி மாதா வந்து பேசுறாங்க, ஏ கேசவா, ஏந்திரு. இன்னைக்கு நீ பேசினது யாரு தெரியுமா? கூட பேசினது அவர் தான் என் மாஸ்டர், என் பிரபு. என்ன எல்லாரும் கல்விக்கு தேவதைன்னு சொல்றாங்க, எனக்கு அது அவர்கிட்ட தான் எனக்கு அது. நான் கல்விக்கு தேவதையா இருக்கிறது அவருடைய அனுகிரகம் தான். ஆஹ் அதனால நீ அவர் ஒரு சாதாரண பையனா நினைக்காத. ஒரு சின்ன பையன் சாதாரண மனுஷன்லாம் இல்ல, அவர் முழுமுதற் கடவுள். அவர் கலியுகத்துல தன்னை மறைச்சிட்டு பக்த ரூபத்துல இருக்காரு. அதனால தாமதம் பண்ணாம நாளைக்கு காலையில போய் அவன்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடு. நான் இதுதான் உனக்கு உண்மையான வரம், இது வரைக்கும் நான் உனக்கு உண்மையான வரம் கொடுக்கவே இல்லை. இப்பதான் நான் அவருக்கு உண்மையான வரம் கொடுக்குறேன். நீ போய் சைத்தன்ய மாப்பிள்ளை தாமரை திருவடிகளை அடைக்கலாம். கேசவ காஷ்மீரி காலில் எழுந்து ஓடி வந்து அங்கே கரையில மகாபுரம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். அப்படியே ஒரு தாமரை பாத்துல சாஷ்டாங்கமா விழுந்து, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நீங்க யாருன்னு. அப்படியே அற்புதமான பிரார்த்தனை செய்யறார் சைத்தன்ய மாப்பு. மகாபுரு சொன்னாரு, ஓ கேசவரே, படிக்கவங்க வந்து பணிவா இருக்கும். வித்யா வினய சம்பந்தி பிராமணே கவியஸ்தினி சனிச்சைவ சபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷ. ஒரு கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள சாது வந்து ரொம்ப பணிவு, அதான் வினயம். வினயம்னா பணிவு. இந்த மரங்கள்ல என்ன பண்ணுது? சைத்தன்ய மாப்பு சொல்றாரு, மழை ஒரு வாழை கன்று வச்சோம். இந்த வாழைக்கன்று வச்சோடனே வாழைக்கன்று படிப்படியா வளருது. வளர்ந்தோடனே வாழை கொலை போடுது. வாழைக்குள்ள எப்படி நேரா மேல நோக்கி போகுதா கீழே வருதா? வாழை மரம் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? ஏன்னா கலியுகத்துல பாக்குறது கஷ்டம். எல்லாம் கலியுகத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க, குட்டை குட்டையா மரத்தை வச்சு அதுலயே குழந்தை கூட போய் பறிச்சுக்கலாம் பழத்தை. எல்லாம் மருந்து போட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு மரபை மாத்தி சீக்கிரம் சீக்கிரம் சாகிறதுக்கான திட்டம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க கலியுகம். வாழை மரம் நல்லா வளர்ந்து அந்த கொள்ளை என்னாகும், அப்படியே தாழ்ந்து வரும். மரம் நல்லா வளர்ந்தது, நல்லா வளர்ந்து கொலையை வந்து தாழ்த்தி போடுது. அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிதனா நல்லா படிச்சு பணிவா இருக்கும். அதான் இப்ப பௌதிக கல்வியில அதான் மிஸ்ஸிங். பௌதிக கல்வியில இந்த மெட்டீரியல் எஜுகேஷன் என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா, எல்லாம் நல்லா படிக்கிறாங்க, ஆனா அப்பா அம்மா கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், சமுதாயத்துல பெரியவங்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியாது. பௌதிக கல்வி என்ன ஆகுதுன்னா சுயநலம், புலனின்பம், அகங்காரம், ஆணவம், இதுதான். சைத்தன்ய மாப்பு சொன்னாரு, அது பணிவா இருக்கணும். இந்த யானை குதிரை எல்லாம் விட்டுட்டு ரொம்ப பணிவா இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே. அந்த இல்லத்து கேசவ காஷ்மீரியும் இந்த கர்வத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல பக்தரை. சோ இது எதுக்குன்னா, ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு தூரம் போயிட்டேன். ஸ்ருதிதாரா. ஸ்ருதி அப்படின்னா செவி வழி கேட்பது, ஸ்ருதிதாரன்னா கேட்டது திரும்ப சொல்றது. அப்போ வியாசர் இதெல்லாம் தொகுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேத மந்திரங்கள் செவி வழியா கேட்டு பெறப்பட்டது. ஒரு குருகுலத்துல போய் குருவுக்கு சேவை பண்ணி, ஆன்மீக குருவுக்கு பணிவா அடக்கமா சேவை பண்ணி அந்த குருவிட்டு இருந்து வேத ஞானத்தை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளும். கேட்டு தெரிஞ்சு.
பிரம்மாவுக்கு கிருஷ்ணர் புக்கு கொடுத்தாரா? பிரம்மா எப்படி கிருஷ்ணர் இருந்து வேத ஞானம் பெற்றார்? கிருஷ்ணாட்டு இருந்து எப்படி பிரம்மாவுக்கு வேத ஞானம் கிடைச்சது? கேட்டார். 4 ஸ்லோகம் தான். ஆனா எல்லா ரகசியம் பிரம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போயிட்டு. அப்ப சொன்னவர் எப்படி இருக்கணும், கேட்டவர் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா? சொன்னவர் பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லா வேதங்களுடைய நோக்கமே அவர் தான். வேதங்களே எல்லாம் அதுதான் படிச்சோம். வேதத்தை முற்றிலும் அறிந்தவர் அவர் தான், வேதத்தை தொகுத்தவர் அவர். சோ அந்த கிருஷ்ணா 4 ஸ்லோகத்துல பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு. பிரம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸ்ருதிதாரா பிரம்மா. பிரம்மா அதே நாரதருக்கு சொல்றாரு. நாரதர் வியாசருக்கு சொன்னார். இப்படி வியாச மகரிஷி, அவருக்கு பேரே வேத வியாசர். வேத வியாசர், வியாசதேவர், கிருஷ்ண துவாபாயன வியாசர். துவாபாயனா, துவாபாயனா 2 நதிகள் சங்கமிக்கிற இடம். 2 நதி எங்க சங்கமிக்குது? வியாசர் தோன்றிய இடம் பத்ரியில. பத்ரியில எந்த 2 நதி சங்கமிக்குது? அலக்கானந்தாவும் சரஸ்வதி. சரஸ்வதி நதிக்கரையில. சரஸ்வதி அங்க வந்து டிசப்பியர் ஆயிடும். பூமியில கீழே விழவே செய்யாது. சரஸ்வதி நதி வந்து கீழே வரவே இல்லை. எங்க வந்தது? பிரயாகல மட்டும்தான். அப்படியே நீங்க அங்க பார்க்கலாம். நீங்க 2 நதியும் ஜாயிண்ட் ஆகும். வியாசருடைய குகை இருக்கு இல்லையா? மானான்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு மேல. வியாசருடைய குகை. அந்த வியாசர் கோயில் பக்கத்துல சரஸ்வதி. அது இன்னும் மேல போனா சரஸ்வதி தோன்ற இடம் இருக்கு. வசுந்தரா. வசுந்தராங்கிற இடத்துலதான் சரஸ்வதி மேல தோன்றும். அது இன்னொரு 7-8 கிலோமீட்டர் போகணும். அது வந்து அப்படி அந்த ஹிமாலயா இல்ல, அந்த மலையில வந்து ஐஸ் கோல்டு வாட்டர். அப்படி கை வச்சா கை அப்படி வரைச்சிடும். சரஸ்வதியில இறங்கி குளிச்சா, ஒரு தடவை போனோம். சரஸ்வதியில இறங்கி இந்த தடவை குளிக்க விட மாட்டேட்டாங்க. பக்தர்கள்லாம் வேணாம் குளிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. போன தடவை போனப்ப எல்லாரும் சரஸ்வதியில இறங்கி அப்படி வெளியில வர முடியும். அப்படி ஒட்டம்பெல்லாம் ஐஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. கை காலெல்லாம் அப்படியே ஐஸ் மாதிரி ஆயிடும். ஒரு தடவை தவத்திரு ராதாநாத் மகாராஜ் சொன்னார். ராதாநாத் மகாராஜ் சரஸ்வதியில இறங்கி குளிச்சு காயத்ரி ஜபிச்சுட்டு வந்தார். காயத்ரி மதம் ஜபிக்கிறதுக்கு 5-10 நிமிஷம் ஆகும். அலக்கானந்தா அண்ட் சரஸ்வதி. இப்படி அந்த கிருஷ்ண துவாபாயன வியாசா 2 நதி சங்கமிக்கூடிய இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணரே வியாசரா தோன்றுனார். வியாசாய வியாசரூபாய விஷ்ணுவே பிரப விஷ்ணுவே. என்னாச்சு? அப்போ வியாசருக்கு முன்னாடி வேதங்கள் வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஒரே வேதம் தான். அந்த ஒரு வேதத்தை 4 டிவைட் பண்ணார். ஏன் ஒண்ணுன்னா பண்ணிட்டே வர வியாச மகரிஷி என்ன பண்றாரு? பகவான் வந்து வியாசர் அவதாரம் பண்ணுது. ஏன் பகவான் வியாசர் அவதாரம் பண்ணணும்? இன்னைக்கு கேட்டால பல தடவை கேட்டாலும் மண்டையில ஏற மாட்டேங்குது. ஒரு தடவை கேட்டா எங்க மண்டையில ஏறு? மந்த புத்தி கலியுகத்துல. ஒரு தடவை கேட்டாலாம் மண்டையில ஏறாது. பல தடவை கேட்கும். இப்போ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு பாவதம் கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோம்? என்னமோ நிறைய சொன்னீங்க, ஞாபகம். அப்ப இன்னைக்கு நடந்த பாவதம் கிளாஸ் முடிச்சோடனே கேட்டா கூட நமக்கு மறந்து போயிருதுன்னா, நேத்து நடந்தது, 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது. மந்தபுத்தி பிராயணா பாய கலு அல்பாய சிங்கேஜனா மந்தாஸ் மந்த மதையோ மந்த பாக்கியம் பார்த்து மேட்னஸ். கலியுகனாலே மந்த புத்தி, துர்பாக்கியம், சண்டை சச்சரவு, அல்பாயுசு. அல்பாயுசு தான். 100 வயசு அல்பாயுசு தான். 100 வயசு அல்பாயுசு. ஆனா 100 வயசே வாழ்றது இல்ல. 40, 50, 60. இப்ப மேக்சிமம் 60, 70 அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல யாரா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு 50 வருஷத்துக்கு 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள உணவை சாப்பிட்டவங்களா இருப்பாங்க. இயற்கையா விளைஞ்ச உணவை சாப்பிட்டு, இயற்கையான காற்றை சுவாசிச்சு, இயற்கையான தண்ணீர் குடிச்சு, காவேரி இந்த மாதிரி இயற்கையா வரக்கூடிய நதிகளுடைய தண்ணியை குடிச்சோ, இல்ல நல்ல கிணத்து நீரை குடிச்சோ, இயற்கையான உள்ள உணவை சாப்பிட்டோ, உடல் உழைப்பு, நல்ல உடல் உழைப்பு, ஆட்டாங்கல் அம்மிக்கல் எல்லாம் வேலை செஞ்சு, இல்ல வயல்ல வேலை செஞ்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கன்னா ஒரு 80-90 வயசு வரைக்கும், 100 வயசு கூட இருக்கலாம். கலியுகத்துல எல்லாம் விஷத்தை சாப்பிடுறோம். விஷத்தை சாப்பிடுறதுனால 40 வயசுலயே வந்து இருதயத்துல ஓட்டை, அடைப்பு,
அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரோக்கு, அப்புறம் வந்து சுகரு, பிபி எல்லாம் இன்னைக்கு புதுசு புதுசா 40-50 வருஷத்துல. அதுவும் கொரோனாக்கு அப்புறம் நல்லா பாக்குறேன். இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறம் 40ல இருந்து 50 வயசுக்குள்ள நிறைய பேர் செத்து போறாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போறாங்க, இல்ல ஸ்ட்ரோக் வருது, இல்லாட்டி ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம், இல்ல லிவர்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு, லிவர்ல ப்ராப்ளம், அங்க ப்ராப்ளம், இங்க ப்ராப்ளம், ஹோல் மெட்டீரியல் வெல்டே ப்ராப்ளம். எதுக்கு அதை பேசணும்? இல்ல இல்ல, கலியுகத்துல மந்த புத்தி, ஞாபகமே இல்ல, ஞாபக சக்தியே போச்சு, ஞாபக சக்தியே இல்லை. ஒரு காலத்துல கலியுகத்திலே வந்து ஒரு 30 ஒரு 25-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கால்குலேட்டரே கிடையாது. கால்குலேட்டரே இல்லாம சொல்லுவாங்க. நீங்க மளிகை கடைக்கு போங்க, அண்ணாச்சி வந்து பொட்டலம் போட்டே இருப்பாரு. நீங்க கேட்கிற ஒரு ஜாமானும் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ணாச்சி துவரம்பருப்பு 1/2 கிலோ, துவரம்பருப்பு, அப்புறம் கடுகு 100, அப்புறம் எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு பேனா காது வரி வச்சிருப்பாரு. ஒரு பேப்பர் எடுப்பார், கடை 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 நெல் எழுதி கொடுத்துருவாரு டோட்டல் போட்டு. நம்ம பசங்க ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் சிபிஎஸ்சில படிச்சுட்டு உட்காந்து கால்குலேட்டர் போட்டுருப்பான். இப்ப கால்குலேட்டரும் போச்சு, மொபைலே கால்குலேட். எப்ப இந்த மொபைல் வந்துச்சு எல்லாம் போச்சு. கடிகாரம், கால்குலேட்டர் எல்லாம் மொபைலே. கலிகாலம் வந்து மெஷின் எந்திரத்தை நம்பி வாழ்க்கக்கூடிய காலம், எந்திரமயமான வாழ்க்கை. மூளைக்கே வேலை இல்லை. போன் நம்பர் கேட்டா போன்ல பார்த்து தான் சொல்லு. ஆனா உங்க போன் நம்பர் என்னன்னு கேட்டா இருக்க போன்ல பார்த்து சொல்ல, எனக்கு என் நம்பரே எனக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு போன் நம்பரே தெரியாது. போனை வச்சிருக்கிறாங்க, போன் நம்பர் தெரியாது, மறந்து போச்சு வந்தா. சோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா, கலியுக மக்களுக்கு ஆக்சுவலி வந்து கலியுக மக்களுக்கு வேதங்களை தொகுத்தாலும் புரியாது. அதான் இங்க சொன்னது. என்ன சொல்லியிருக்கு? சத்தியவதியின் மகனான வியாசதேவர், பகவான் வியாசதேவராக அவதரிப்பார். தாம் தொகுத்த வேத இலக்கியங்கள். இப்ப வேத இலக்கியங்கள் வந்து துவாபர யுகத்துல வியாசர் தொகுக்கிறார் இல்லையா? சோ கலியுகத்துல அதுவும் முடியாது. இப்ப யாரு வேதம் படிக்கிறாங்க? எங்க வேதம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? எவ்வளவு பிராமணர்கள் வேதம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? எவ்வளவு மாணவர்கள் போய் வேதம் படிக்கிறாங்க? இன்னைக்கு வேதத்தையே நம்ம பார்த்தது இல்லை. எவ்வளவு பேர் இங்க வேதம் பார்த்துருக்கு? வேதம்னா என்னன்னே யாருக்கும் தெரியும். நீங்க நாகர்கோவில் பக்கம் போய் கேட்டு பாருங்க, நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி பக்கம் வேதம்னு சொன்னா பைபிளான்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா மற்ற வேதக்கார மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க. கலியுகத்துல கிறிஸ்தவர்களை வேதக்காரன்னு சொல்ற நாகர்கோவில் பக்கம். இங்க யாருக்கு வேதம்னா என்னன்னு தெரியாம போச்சு. வேதம்னா என்ன, எத்தனை வேதம் இருக்கு. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, வேத இலக்கியங்கள் குறுகிய ஆயுள் கொண்ட தாம் தொகுத்த வேத இலக்கியங்கள் குறுகிய ஆயுள் கொண்டவர்களும் புத்தியில் தாழ்ந்தோருமான மனிதனுக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று அவர் கருதினார். இதனால் தனிப்பட்ட யுகத்தின் சூழ்நிலைக்கேற்ப வேத அறிவனும் மரத்தை அவர் வெவ்வேறு கிளைகளாக பிரிக்கிறார். வியாசர் என்ன பண்ணாரு? கலியுக மக்கள் வந்து புத்தியில தாழ்ந்தவங்களா இருப்பாங்க, இவங்க வேதம் படிக்க முடியாதுன்னு அதை 4ஆ பிரிச்சு, அதுக்கப்புறம் அதை வந்து 18 புராணங்கள்ல தொகுத்து, அதுக்கப்புறம் 108 உபநிஷத் இப்படி டிவைட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இவ்வளவு இருந்து இதையும் நம்ம பார்த்தது இல்லை. எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு உபநிஷத்தை பார்த்தோம்? யாருக்கு தெரியுங்க உபநிஷத்து புராணங்கள்? சொல்லி கொடுக்கவும் ஆள் இல்ல, படிக்கிறதுக்கும் புத்தி இல்ல, நேரம் ஒண்ணும் இல்லை. அதனால கலியுகத்துல வந்து 2 சாஸ்திரம் தான் கலியுக மக்களுக்கு: பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம். பகவத்கீதை எங்க இடம்பெற்றது? மகாபாரதத்துல. அப்ப கலியுக மக்களுக்காக வியாசர் தொகுத்தது 5வது வேதமான மகாபாரதம். இது கட்டுக்கதையெல்லாம் இல்ல. மகாபாரதம் கட்டுக்கதை, கற்பனை இல்ல. மகாபாரதம் 5வது வேதம். ஏன்னா ஸ்திரீ சூத்திர துஜபந்துனா, ஸ்திரீ பெண்கள், சூத்திரர்கள், துஜபந்துக்கள், உயர்ந்த குலத்துல பிறந்து வீழ்ந்தவங்க. இவங்களுக்காக மகாபாரதம் தொகுத்தாரு வியாசதேவர். ஏன்னா மகாபாரதத்துல முழுக்க முழுக்க தூய பக்தியில ஆன்மீகம் எல்லாம் கிடையாது. அதுல பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களா இருக்கு. அரசியல் இருக்கும், சமுதாயம் இருக்கும், எல்லா பல்வேறு தர்மங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கோம். நீங்க அதான் யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து கேட்டார் பீஷ்மத்தை அம்பு படைகள் இருக்கும்போது,
ஸ்திரீ தர்மா என்ன, ராஜ தர்மா என்ன, குல தர்மா என்ன, ஒரு தர்மத்தையும் பத்தி சொல்லுங்க, பல்வேறு தர்மங்களை பத்தி சொல்லுங்க. எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே இருக்கு அதுல. யாருக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். சோ வியாச மகரிஷி இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் கொடுத்தாரு. அந்த மகாபாரதத்துல முக்கியமான பாகம் தான் பகவத்கீதை. அப்ப பகவத்கீதை என்னது? சர்வோபனிஷதோ காவோ கௌதா புரோக்தா கோபாலநந்தனோ. எல்லா உபனிஷத்தையும் எடுத்து 108 உபனிஷத்தை எடுத்து மிக்சியில போட்டு அடிச்சு கரைச்சு ஜூஸா கொடுத்தா அது பகவத்கீதா. எல்லா பழத்தையும் போட்டு இங்க மதுரைக்கு போனா ஜிகர் தண்டான்னு ஒன்று தருவாங்க இல்லையா? ஜிகர் தண்டா சாப்பிடுறீங்களா? அதுல எல்லா பழத்தையும் போட்டு ஏதோ மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரூட் மிக்ஸ் மாதிரி தருவாங்க. அது ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி என்ன சொல்ற கடைசி வரியில தனிப்பட்ட யுகத்தின் சூழ்நிலைக்கேற்ப, அப்ப கலியுக மக்களுக்கு பகவத்கீதை கூட ஆரம்ப பாடம் தான். பிரபுபாதிக்கு சொன்னார் பொருளுரையில. பிரபுபா என்ன சொன்னாரு படிச்சது, பகவத்கீதை போன்று குறுகிய நூலின் வடிவம். வேதங்கள்ல வந்து லட்சக்கணக்கான ஸ்லோகம் இருக்கு. பகவத்கீதையில எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு? 700 ஸ்லோகம் தான் குறுகிய வடிவில. பகவத்கீதை போன்ற குறுகிய நூல்களின் வடிவிலும் பட்டதாரிகளுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம். பட்டதாரி அப்ப யார் உண்மையான பட்டதாரி? பாகவதம் படிச்சவங்க தான் உண்மையான பட்டதாரி. சும்மா அந்த காலேஜ்ல போய் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டு நானும் பட்டம் வாங்கிட்டு தலையில வந்து கப்பல்ல வச்சுட்டு ஏதோ தலையில பெரிய கேப் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கோட்டெல்லாம் போட்டு பட்டதாரி. ரியல் பட்டதாரி, ரியல் ஸ்காலர். ரியல் ஸ்காலர் வந்து பாகவதம் படிக்கிறவங்க தான். அதான் பிரபுபாதா வந்து பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா, சாரி பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சாஸ்திரி ஆரம்ப பாடம், பக்தி வைபவ் அடுத்தது பட்டதாரி ஸ்காலர்ஷிப் பாடம். அதுக்கப்புறம் பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா, அப்புறம் பக்தி சர்வபௌமா. பக்தி சர்வபௌமா. அதுக்கு அடுத்ததான் பக்தி வேதாந்தா. பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவ், பக்தி வேதாந்தா, பக்தி சர்வபௌமா கடைசிடும் தெரியாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஃபுல்லா படிக்கணும். சோ எப்படி 3 கிரந்தம், பகவத்கீதா, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். பகவத்கீதை வந்து பேச்சுலர் டிகிரி, பாகவதம் மாஸ்டர் டிகிரி, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் பிஹெச்டி. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை. சோ பகவத்கீதை ஆரம்பமான பாடம் தான். ஆனா இஸ்கான்ல வரலைன்னா பகவத்கீதை நமக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாரெல்லாம் சம்பிரதாயத்துல வந்திருக்காங்களோ அவங்க தப்பிச்சாங்க, பகவத்கீதை புரியும். ஏன்னா பிரபுபார் வந்து இந்த யுகத்துக்கான ஆச்சாரியம். இல்லாட்டி பகவத்கீதை நாங்க புத்தக விநியோகம் போனப்ப சொல்லுவாங்க, நாங்க பகவத்கீதை வச்சிருக்கோங்க, ஆனா ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. எப்படி புரியும்? ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் சாப்பிட்டு பகவத்கீதை புரியுது. அப்படியே இருந்தாலும் ஒரு துணியில சுத்தி எங்காவது இதுல வச்சிருப்பாங்க, இதுல மேல. அப்புறம் ஆயுத பூஜை நீங்க எடுத்து வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு. பகவத்கீதை படிக்கணும்னா ஆச்சாரியோட விளக்கம் படிக்கணும். வியாச மகரிஷி என்ன பண்ணாரு? அவர் வந்து வேதங்களை தொகுத்து, வேதங்களை 4ஆ பிரிச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து உபநிஷதங்கள் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து புராணங்கள் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் கொடுத்து, இப்படி கலியுக மக்களுடைய நன்மைக்காக. இதெல்லாம் பண்ணாலும் ஒரு திருப்தி ஆகல, ஒரே குழப்பமா இருக்கு, திருப்தி ஆகல. என்ன நான் இவ்வளவு பண்ணி எனக்கு திருப்தியா வரலையே. அப்பதான் அவங்க குரு மகாராஜ் நாரதர் மீட் பண்றாரு. நாரதர் சொன்னார், நீ எல்லாம் பண்ண, பகவானுடைய லீலைகளை நீ சொல்லவே இல்லை. பகவானுடைய தெய்வீகமான லீலைகள், நாம ரூப குணாதிசயனுடைய மகிமை, பியோர் டிவோஷன், தூய பக்தி தொண்டு, அதை சொன்னாதான் நீ திருப்தி ஆகும். அதான் நீ பேசிட்டு இருந்தோம். விருது சாப்பிட்ட போயிட்டு எல்லாமே சாப்பிட்டாச்சு. சாதம் ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு பொரியல்லாம் வச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இலையில வந்து ஒரு கொஞ்சம் சின்னதா என்னோட இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கல்யாண வீட்டுல பரிமாற போனா ஃபர்ஸ்ட் சின்னதா ஒரு ஓரமா ஒரு ஸ்வீட் வைப்பாங்க. அந்த ஸ்வீட் வச்சதுக்கு அப்புறம் உப்பு, ஊறுகாய், அப்புறம் பொரியல், கூட்டு எல்லாம் லைனா பரிமாறுவாங்க. அப்புறம் சாதம், அது மேல கொஞ்சம் நெய், அது மேல பருப்பு,
சாம்பார், வத்த குழம்பு, மோர் குழம்பு, ரசம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு என்னடா ஏதோ ஒன்று குறையுதுன்னு பார்த்தா ஸ்வீட்டே வரல, பாயாசத்தையும் காணும். சரி பாயாசத்தையும் காணும், ஐஸ்கிரீமையும் காணும். அப்ப போய் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன விருந்து போட்டாங்க, ஒரு பாயாசம் கூட ஊத்தலன்னு இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் வியாசர் என்ன பண்ணாரு, கூட்டு பொரியல் அவியல்லாம் வச்சாரு, பாயாசத்தை வைக்காம விட்டாரு. இந்த வேதங்கள்லாம் கூட்டு பொரியல் அவியல் தான், பாயாசம் ஸ்ரீமத் பாகவத். வேதம் எல்லாம் 4 வேதம் படிக்கிறது கூட்டு பொரியல் சாப்பிடுற மாதிரி தான். அதுல ஒருத்தர் திருப்தியாக மாட்டாங்க, பாயாசம் கொடுத்தாதான் திருப்தியம். அதுதான் பீஸ்டி. விருந்துன்னு சொன்னா அதுல பாயாசம் இருக்கு, அதுதான் சுவை. வியாசர் கூட்டு அவையெல்லாம் பண்ணி விட்டாரு. அதான் நாரதர் வந்து, நாரத மகரிஷி முதல்ல வியாசரை புகழ்ந்து சொல்லுவார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சீங்கன்னா, நீங்க ரொம்ப பெரிய பண்டிதன், புத்திமான், எல்லாம் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, ஆனா என்ன பிரயோஜனம், பாயாசத்தை வைக்காம விட்டீங்க. பகவான் லீலை. பகவான் லீலைன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. சொன்னதுன்னா வேற என்ன பண்ணாலும், ஏற்கனவே மக்கள் பௌதிகத்துல மூழ்கி போயிருக்காங்க. நீங்க வந்து அந்த யாகம் பண்ணுங்க, இந்த பூஜை பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ரா அவனை வந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கையில தள்ளிட்டீங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும், வேதத்துல பல விஷயம் சொன்னீங்க, தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் எல்லாம் சொன்னீங்க. ஆனா பிரேமத்தை பத்தி சொன்னீங்களா, பகவான் மேல அன்பு பத்தி சொன்னீங்க. நல்ல வியாசதேவர் வந்து சத்தியவதி முதல்வராக, பராசர முனி. பராசர முனி அப்படியே அந்த படகுல போறாங்க. சத்தியவதி, சத்தியவதி வந்து மத்ஸ்யகாந்தான்னு பேரு. மத்ஸ்யகாந்தானா அந்த மீன் குளத்தை சார்ந்தவங்க. அந்த மீன் குளத்தை சார்ந்த உடம்புல ஒரு துர்நாற்றம் வீசிக்கிட்டே இருக்கு, ஒரு கவிச்ச வாடை. அப்படியே அந்த பராசர முனி வந்து அந்த படகுல போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா ஒரு நல்ல ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ், ரொம்ப மங்களமான ஒரு சூழ்நிலை. எல்லாம் எல்லாம் ரம்யமா இருக்கு, நல்லா மங்களமா இருக்கு. அவர் இதயத்துல பரமாத்மா, அந்த பரமாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து வியாசரா வரப்போறாங்க. அது வந்து தான் பராசரர் 3 காலம் அறிஞ்சவங்க. இந்த பாருங்க, இங்க படிக்கிறதெல்லாம் முக்காலம் அறிஞ்சவங்க. பிரம்மா வந்து கிருஷ்ணர் வியாசரா வந்து என்ன பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் வியாசரா வந்து என்ன பண்றாரு, என்ன பண்ண போறான்னு சொல்றாரு. அப்ப பிரம்மா முக்காலம் அறிந்தவர், பராசர முனி முக்காலம் அறிந்தவர். பராசரர் வந்து அவர் மனசுல கரெக்டா பகவான் வந்து அந்த இது பண்றாரு. நீங்க வந்து பராசரர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு, இப்போ ஒரு குழந்தை வந்ததுன்னா அந்த குழந்தை இந்த உலகத்துக்கே நன்மை பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். அந்த குழந்தை மூலமா ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகத்துக்கு வரும். அந்த பாகவதம் ஒன்றுதான் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு விடுவிக்கிறது. அந்த பாகவதம் கிருஷ்ணர் வேற வேற இல்ல. அதனால வியாச மகரிஷியா பகவான் வரப்போறாரு, அவர் கலியுக மக்களுக்காக பெரும் நன்மை செய்ய போறாரு. அதை பராசர் புரிஞ்சுட்டு சத்தியவதி அந்த மத்ஸ்யகாந்தர் சொன்னாங்க, ஓ பெண்ணே, உனக்கு பெரும் பாக்கியம் கிடைக்க போகுது. அந்த பரமபுருஷரே உன்னுடைய கருவுல வரப்போறாரு, அவரோட பையனா வரப்போறாரு. அவன் பயந்து போனான், அஜிஜோ நான் இன்னும் கல்யாணமே பண்ணல, நான் கன்னி பொண்ணாலாம் இருக்கேன், எனக்கு குழந்தை உண்டானா என்னை யார் கல்யாணம் பண்ணுவா, இது சமுதாயம் என்ன சொல்லும். அப்ப பராசர் வரம் கொடுத்தாரு, உன்னோட கன்னித்தன்மையே போகாது, 2 வரம் கொடுத்தாரு. அந்த பகவானே உனக்கு உன் கருவுல தோன்றி குழந்தையா வரப்போறாரு, அதை நீ ஏத்துண்டா உனக்கு 2 வரம். ஒண்ணு, உன் கன்னித்தன்மை போகவே செய்யாது, நீ கன்னி பெண்ணாவே இருப்ப. 2வது, உன் உடம்புல இருக்கிற துர்நாற்றம் போய் அந்த உடல் அரோமா சென்ட் ஸ்மெல் வீசும். அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லா அந்த மனம் கமலும், நறுமணம் கமலும். நம்ம கூட அப்படிதான் வாயை திறந்தா நறுமணம் கமலும். அரோமா சென்ட் ஸ்மெல் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லா. தென் சத்தியவதி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, பராசர முனிவருக்கு ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, அவரு சொன்னா கரெக்டா தான் இருக்கும். சரி, அந்த எனக்கு ஒரு பாக்கியம், பகவானே பகவானே எனக்கு குழந்தையாருன்னு ஆசிச்ச பாக்கியம். சத்தியவதி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சத்தியவதி ஏத்துன்ற உடனே அங்க வியாசதேவர் தோன்றார். சத்தியவதிக்கு மகனாக வியாசதேவர் தோன்று. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண துளசி அன்மியூட் ஆகிட்டே இருக்காங்களே, ஏன் தோன்றுனார்? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே கிடுகிடுன்னு எல்லாம் வாலிபனா வளர்ந்துட்டாரு. இந்த சினிமால வந்து ஹீரோ வந்து ஒரு பாட்டிலே பணக்காரன் ஆயிடுவாரு, அது கூட 5 நிமிஷம் ஆயிடும், அது கூட பொய் தான். ஆனா வியாச மகரிஷி சத்தியவதி குழந்தையா வந்தோடனே கிடுகிடுன்னு வந்து எல்லாம் வாலிபனா நிக்கிறாரு. பராசரர் இந்த குழந்தையை கொடுத்துட்டு அவர் தவம் செய்ய போயிட்டாரு, எவ்வளவு தவத்துக்கு போயிட்டார். பராசரர் இந்த குழந்தையை கொடுத்துட்டு
அவர் தவம் செய்ய போயிட்டாரு. இந்த குழந்தை வந்து முன்னாடி அம்மா முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணி, ஓ தாயே சத்தியவதியே, இந்த பூமியில நான் வர்றதுக்கு நீ ஒரு காரணமா இருந்திருக்கனால நீ எப்போ உன் மனசுல என்ன நினைச்சா நான் வருவேன் அப்படின்னு அவரு சரஸ்வதி தேவிக்குள்ள தவப்பரப்பு. அப்பதான் நாரத மகரிஷி வந்து வியாசருக்கு குருவா இருந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, இந்த பிரம்மாட்ட என்னெல்லாம் கேட்டாரோ நாரத வியாசருக்கு சொல்றோம், அதெல்லாம் வியாசர் தொகுக்கிறார். அப்படி கிடைச்சதான் இந்த 18,000 ஸ்லோகம் பாகவத். அது சுகதே கோசான்னு சொல்லி, அது நம்ம பரிசுமாரா சொல்லி, அது சோனகாதி முனிவர்கள், இப்படி பாகவதம் செட்டானது, பாகவத நித்தியமானது. வியாச மகரிஷி இந்த பூமிக்கு தோன்றதுனால நம்ம வியாசருக்கு ரொம்ப கடன்பட்டிருக்கோம். ஆன்மீக குருவான வியாசருடைய பிரதிநிதியா இருக்காரு. அதான் ஆன்மீக குருடைய அவதாரம் தோன்றிய தினத்தை வியாச பூஜை கொண்டார். ஆன்மீக குரு வந்து வியாசருடைய பிரதிநிதி. யார் ஒருத்தர் வியாசாசில இருந்து பேசுறாங்களோ வியாசருடைய பிரதிநிதி, ஆன்மீக குருவுடைய பிரதிநிதி. அவங்க அனுகிரகம் இல்லாம எங்க பாகவதம் புரிஞ்சுக்கிறது? பக்தி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் நரஞ்சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயம். நரநாராயண ரிஷிக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவியும் சரஸ்வதி, அந்த சரஸ்வதி தேவிக்கும் வியாச தேவிக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். தேவியும் சரஸ்வதி வியாசம், வியாச மகரிஷி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, நாங்க பாகவதம் படிக்கிறோம். அப்ப என்ன முக்கியம்? பிரபுபாதர் தான். ஒரு காலத்துல பாகவதம் யார் படிச்சாங்க? தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், துறவிங்க. நீங்க பாருங்க பாகவதத்துல அட்டை படத்துல யாரெல்லாம் பாகவதம் படிச்சிருக்காங்க? இதுல யாராவது பெண்களோ குழந்தைகளோ இல்ல பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களோ இல்ல குடும்பஸ்தர்களோ இருக்காங்களா? எல்லாம் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. அப்ப எப்படி பாகவதம் இன்னைக்கு எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி ஆச்சு? பிரபுபாவுடைய கருணை. பிரபுபாவுடைய கருணையினால, முந்தைய ஆச்சாரியுடைய கருணையால இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல உட்காந்து பாகவத புஸ்தகம் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கோம். பக்தர் சங்கத்துல வந்து படிக்கிறோம், பாகவதம் கேட்கிறோம். அன்னைக்கு பாகவதம் கேட்கணும்னா குருவை தேடி போகணும். பரிசித் மகாராஜ் தேடினாரு, அங்க சுகதேவ் கோசாமி வந்தார். விதுரர் மைத்ரேயிட்ட கேட்கிறார், நாரதர் பிரம்மாட்ட கேட்கிறார், வியாசர் நாரதர் எப்படி ஆன்மீக குருவை தேடி போக வேண்டியது. இன்னைக்கு பாகவதம் நம்மளை தேடி வருது, பாகவத செட்டு நம்மளை தேடி வருது. தான் பிரபுபாவுடைய கருணை. பாகவதம் நம்மளை தேடி வருது. பிரபுபாட்ட கேட்டாங்க, நீங்க எப்படி அமெரிக்காவுக்கு தனியா போனீங்க? அங்க போய் எப்படி இதெல்லாம் பண்ணீங்க? பிரபுபா சொன்னா, நான் தனியா போல, பாகவதம் தான் என்ன கூட்டிட்டு போனேன், பாகவதம் தான் என்ன அழைச்சிட்டு போனது. அப்ப எந்த அளவுக்கு பிரபுபாத வந்து பாகவதத்தை பகவான் வேறானதுன்னு பாக்க. அப்படி இன்னொரு ஆச்சரியம் சீடர்களுக்கெல்லாம், பாகவதத்தை பிரபுபா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அவரே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பார். பாகவதத்தை பிரபுபா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அவர் படிச்சுட்டு இருப்பார். ஒருத்தர் எழுதிய புஸ்தகத்தை அவங்களே இந்த உலகத்துல யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் புஸ்தகம் எழுதிட்டு அந்த புத்தகத்தை யார்கிட்டயே தள்ளி விட்டுருவாங்க, அவங்க படிக்க மாட்டாங்க. ஆனா பிரபுபாதா வந்து அவர் எழுதிய புஸ்தகத்தை அவரே படிப்பார், பாகவதத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அவரே படிப்பார். ஏன்னா பிரபுபா அவ்வளவு பணிவா சொல்லுவாரு, இது என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல, இது பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய வார்த்தை, கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்லோகம். பாகவதம் கிருஷ்ணர் வேற இல்லை. அதனால கலியுக மக்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம், கலியுக மக்களுக்கு கிடைச்ச பெரிய வரப்பிரசாதம் என்னன்னா பகவத்கீதை, பாகவதம், ஆச்சாரியர் பிரபுபாதா. வியாச மகரிஷி பாகவதம் பகவத்கீதை கொடுத்துட்டாரு. இது இந்த மண்டையில புரியணுமே, காலங்காலமா உட்காந்து படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். தினமும் பாகவதம் படிக்கிறோம், தினமும் பகவத்கீதை படிக்கிறோம். ஆனா புரியணுமே, அதுக்குதான் பிரபுபாவுடைய கமெண்ட்ரி, பிரபுபாவுடைய விளக்கம், பிரபுபாவுடைய பொருளுரை, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அடிக்கடி கிளாஸ்ல சொல்லுவோம், நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க, பாகவதம் கதை மட்டும் கிடைக்குமா? நாங்க புஸ்தக விநியோகத்துக்குள்ள போகும்போது, பாகவதம் ஸ்லோகம் மட்டும் கிடைக்குமா? பாகவதம் கதை மட்டும் இருக்குமா? கிடையாது. பிரபுபாதர் வந்து எந்த இடத்துலயுமே பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் ஸ்லோகமா மட்டுமோ இல்ல கதையாவோ போடவே இல்லை. அவருடைய கமெண்ட்ரி தான் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆச்சாரியோட கமெண்ட்ரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுடைய விளக்கம். நிறைய பேருக்கு அப்படியே ஸ்லோகத்தை வாசிச்சு போயிடணும், நிறைய பேருக்கு அந்த கதையை மட்டும் படிச்சுக்கணும். பட் அதுல இந்த ஆச்சாரியோட எக்ஸ்பிளனேஷன், அதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்,
அந்த பாகவத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை எப்படி நாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை புரிந்து கொள்வது, அதுல வந்து அந்த அந்த பாகவத ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்ல வருது, அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அதை நடைமுறையில எப்படி பயிற்சி பண்ணணுங்கிறதா ஆச்சாரியுடைய கமெண்ட். அதுலயும் அந்த கமெண்ட்ல கூட there is no any own words. பிரபுபாடி சொந்த வார்த்தை எதுவுமே இல்லை. பிரபுபார் பாருங்க கொடுத்து காமிச்சுட்டே இருப்பாரு. இங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொன்னார் இல்லையா, இமீடியட்டா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே சொல்லிட்டாரு, பகவான் புத்தரின் இந்த அவதாரம் தற்போதைய வரலாற்றில் நாம் பெற்றுள்ள அதே புத்தர் அவதாரம் அல்ல, ஜீவகோசாமிக்கு இணங்க சொல்லிட்டாரா. ஜீவகோசாமி சொல்லியிருக்காரு, விஸ்வா சக்கரவர்த்தி சொல்லியிருக்காரு, வரதே வித்யாபூஷன் சொல்லியிருக்காரு, ராமானுஜாச்சாரிய சொல்லியிருக்காரு. இதுக்காக ஆச்சாரிய எக்ஸ்பிளேஷன் படிக்கணும். அவங்க முந்தைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத பிரபுபாத் அடிக்கடி கோட் பண்ணிருக்காங்க. தேர் இஸ் நோ எனி சிங்கிள் வேர்ட் ஆஃப் பிரபுபாத். பிரபுபாத் வந்து தன் சொந்த கருத்தை எங்கேயுமே சேர்க்கல. அவருடைய அனுபவம் அவர் ரியலைஸ் பண்ணது, அவர் அனுபவம், அவர் உணர்ந்தது, முந்தைய ஆச்சாரியர் சொன்னது, அவர் உணர்ந்தது, இதெல்லாம் தான் ரியலைஸ் பண்ணி எழுதி. அதனால பாகவதம் சட்டான கலியுகத்துல அதுக்காகவே பகவான் வியாசரா அவதாரம். கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காருன்னா பாகவதத்துல இருக்காரு. கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு, ஹரிநாமத்துல இருக்காரு. கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் என்னவா இருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இருக்காரு. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம், பாகவதம், ஹரிநாமம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானே பக்தரா வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லி கிருஷ்ணர் மேல பிரேம அடையணும், பாகவதம் படிச்சு பகவானுக்கு தூய பக்தி செய்யணும். இந்த பாகவத தர்மத்தை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரச்சாரம். அதனால பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உலகம் முழுக்க பிரச்சாரம். கலியுகத்துக்கான சாஸ்திரம், கலியுக மக்களுக்கு வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், உபநிஷத்துக்கள் இதெல்லாம் கஷ்டம். எல்லா உபநிஷத்தோட சாரம் பகவத்கீதா, எல்லா வேதங்களின் சாரம் ஸ்ரீமத் பாகவத். நிகம கல்பதரோ கலிதம் பலம் சுகமுகா திரவ சம்யுதம் பாகவதம் ரசமாலை. எல்லா வேதத்தையும் எடுத்து ஜூஸ் போட்டு குடிச்சா அது பாகவத். எல்லா பழங்களும் எடுத்து ஜூஸ் போட்டா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லா வேதங்களையும் எடுத்து சாரா பிடிச்சா அது பாகவதம். எல்லா உபநிஷம் எடுத்து அது எசன்ஸ் ஆனா அது பகவத்கீதா. அதான் சர்வ உபநிஷதோ காவம். எல்லா உபநிஷத்தையும் எடுத்து அதை வந்து பால் ஆக்கிட்டார். அந்த பால் பசு விட்ட வந்து பால் கரெக்ட். கீதா மகாத்மியம் சொல்லுது. கீதா மகாத்மியம் என்ன சொல்லுது, பசு விட்டு இருந்து பால். அதான் எல்லா வேதங்களுடைய சாரமாக பசு விட்டு இருந்து பால். அந்த பால் தான் பகவத்கீதா. அந்த பாலை கறக்கிறவர் வந்து இடையன், ஆயிரக்குள்ள சிறுவன் கிருஷ்ணா. அந்த பால் பருகுவோர் அர்ஜுனன் பக்தர். அதே மாதிரிதான் எந்த பகவத்கீதை கிருஷ்ணா அர்ஜுனன் சொன்னாரோ அதே பகவத்கீதை, அதே ஸ்லோகங்கள், அதே பால் இருக்கு. அந்த பால்ல நமக்கு டேஸ்ட் வரும் அப்படின்னா பிரபுபாவுடைய கமெண்ட்ரி படி. எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணாட்டு நேரடியா கேட்டு பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ, எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணாட்டு கேட்டு நேரடியா கேட்டு பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ, அதே மாதிரி நம்ம பிரபுபாவுடைய விளக்கம் படிக்கும்போது அதே பால் அதே சுவையை நம்ம அனுபவிக்கலாம். அந்த பிரபுபாவுடைய விளக்கத்தை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பால் சுவையா இருக்காது. அதுல வேற யாராவது விளக்கத்தை சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நஷ்டப்பட்ட மாதிரி. தட்ஸ் ஆல். ஒரே பால் தான், ஒரே பால் தான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தது அது அமிர்தம். அந்த அமிர்தத்தை நாமளும் சுவைக்கணும்னா பிரபுபாவுடைய கமெண்ட்ரி படிக்கணும். பிரபுபாவுடைய கமெண்ட்ரி எடுத்துட்டு வேற யாராவது ஒரு கமெண்ட்ரி உள்ள போட்டா, மாயாவாதிகளோ இல்ல வேற யாராவது பௌதிகவாதியோ அல்லது வந்து அவர் சினிமா நடிகரோ இல்ல பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடரோ இல்ல அரசியல் தலைவரோ கவிஞரோ பாடலாசிரியர் யாரா இருந்தா ஆயிரக்கணக்கான விளக்கு ஒரு இருக்கு. பகவத்கீதைக்கு ஆயிரக்கணக்கான விளக்கு ஒரு இருக்கு. அதை படிச்சோம் அதுல வசத்த போட்ட மாதிரி, அவ்வளவுதான். அத சொல்லுவார். அந்த பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே சொல்லியிருக்கேன். பகவத்கீதையுடைய கருத்துரையாளர், அதாவது என்ன சொல்லுவாருன்னா, உண்மையான கருத்துரை இல்லாதவங்க. அப்ப உண்மையற்ற கருத்துரைன்னா என்னது? கருத்துரையாளர்கள் யாரு? சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்துல வராதவங்க, குருசீட பரம்பரையில வராதவங்க, பகவானை பக்தர் அல்லாதவங்க. பக்தர் அல்லாதவங்க விளக்கத்தை படிக்கிறது பிரபுபா என்ன சொல்லுவாரு, தேன் பாட்டுல மூடியை திறக்காம வெளியில இருந்து நக்கிற மாதிரி.
ப்ராப்பர் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணி எழுதிருக்காரு சார். தேன் பாட்டில் வச்சுட்டு மூடிய தயக்கா வெளியில தக்கில தேட சொல்லிக்க முடியுமா? அந்த மாதிரிதான் ஆச்சாரியருடைய விளக்கத்தை எடுத்துட்டு பகவத்கீதை படிக்கிறது. அதனால இதே அமிர்தத்தை நம்ம பருகலாம். கலியுகத்துல மக்களுக்கு அதுதான் பகவத்கீதை தான் கலியுக மக்களுக்கான சாஸ்திரம். அதை இந்த லைஃப்ல புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவன் பெரிய சாதனை பண்ணதான் இந்த இந்த வாழ்க்கையில இந்த கலியுகத்துல இப்ப இருக்கிற மக்கள் வந்து பகவத்கீதையை ஒழுங்கா படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவன் பெரிய சாதனை பண்ணதான். ஏன்னா பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்கிட்டா நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணும் இல்லை. எல்லா வேதத்துடைய சாரம் தான் பகவத்கீதை, எல்லாம் உபனிஷத்தோட சாரம். அதே மாதிரி பாகவதம். அதனாலதான் பிரபுபாதா வந்து நிறைய புஸ்தகங்களுக்கு எல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கவே இல்லை. பகவத்கீதா, பாகவதம், சைதன்ய சரிதாமன், இந்த மூணையும் ஒருத்தர் இந்த லைஃப் டைம்ல புரிஞ்சுக்கிட்டானா அவர் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிட்டாங்க. அவருக்கு இஷ்டம் இருக்குங்க. பகவத்கீதா, பாகவதம், சைதன்ய சரிதாமன், இதுதான் அடிப்படை. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஆரம்ப நிலை பாடம், முதிர்ந்த நிலை பாடம், பட்டதாரிக்கான பாடம். அதனால கலியுக மக்களுக்கு இதான் சாய்ஸ். இதை தவிர வேற சாய்ஸ் கிடையாது. இதான் சான்ஸ். எஸ், கலியுக மக்களுக்கு ஒரே சான்ஸ். தேர் இஸ் நோ ஏதோ சாய்ஸ். கலியுக மக்களுக்கு ஒரே வாய்ப்பு என்னன்னா பகவத்கீதா, பாகவதம். இதை தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை. இதை தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை. வேதங்களின் ரகசியத்தை யார் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஒரே வழிதான். வேற எதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. எல்லா கேட்டும் லாக் பண்ணியாச்சு. ரெண்டே கேட்டு தான் ஓப்பன் இருக்கு. பகவானை உணர்வதற்கும் பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கும் நம்முடைய உண்மையான நிலையை உணர்வதற்கும். இங்க ரொம்ப அழகான வர்ணனை இது. ஆக்சுவலி 2 ஸ்லோகம் எடுத்தா நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். மீதி நாளைக்கு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். உங்க கருத்துக்கள் எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.